ಕೊಡಗು ಧ್ವನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇದು ಕೊಡಗಿನ ನಂಬರ್ 1 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ಅಪ್ಪಚ್ಚಕವಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಧಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೊನ್ನಿಮಾಡ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಬೋಜಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಬೋಜಮ್ಮ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗುವ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. Every day that I've been given a chance to stay in my own place till now, okay? That is what matters. And now I've been asked to talk on health, hygiene and obesity. But now, see, the health, hygiene is the same. Health and obesity differs from stage to stage. And now I see all the children here, maybe from 3rd standard to 10th standard out here. Okay, so the basic topic differs from each stage of life, right? But still, there are few general things which I can tell you. The first, when I coming to, I'll be talking on hygiene. Yes, hygiene is the most important part of life, right? So everyone knows what is hygiene. You've been taught. As a first teacher, a parent, a mother starts with her hygiene classes at home. And then you enter the social life, you come to the public, right? So this hygiene, what is hygiene now? How to keep yourself clean, how to carry yourself clean, and how to keep yourself and your surroundings clean. That is what is hygiene. Not only early morning you get up, you brush your teeth, you comb your hair, you brush your teeth, take a bath, comb your hair, dress, come to school. But beyond this, again, how do you keep surroundings around you? That is also hygiene, right? And what you eat, how you eat, everything matters in life. So for children like you, when I speak about hygiene, I usually insist that not only you, the person beside you also learns to how to develop this hygiene, right? So girls have different types of hygiene and boys also, because for girls it's a special hygiene what they have to take care of during your menstrual timing of your month, right? That is also different. And for maybe most of you won't even understand because you're a very small here, and other than that, keeping yourself clean, okay? And when you come to school, and mainly today's medical, this one talks about hand washing. Hand washing is the first hygiene what you have to follow now. Hand washing is given very much priority, especially after the COVID-19, 2019. This has all come. Every school, every student has been taught, and they've kept separate taps, I suppose, and even the soaps, the washing soaps. Maybe we motivate the solutions. We don't motivate the soaps bars, but we motivate solution, hand washing solution. Okay, that is given much priority after COVID. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತಿರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಸದೃಢ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ರಾಯ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತು ಮರಣ ದಿನವನ್ನೇ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯರು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಯತಿರಾಜ್ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. I have been invited, myself and Dr. Grishma have been invited because of National Doctors Day. You might all knowing again July 1st is celebrated as National Press Day also. So ಹಾಗಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So this is for the first time I am entering this campus actually. This is very nice. So if any chance I get in future also, I don't want to miss this opportunity to come to your campus and deliver especially whatever I know regarding the health issues and all. Because Kavya was telling about you have to tell something about CPR and all. So that I think if we demo it, it is better. So one day you conduct first aid and emergency practices like some subject like that. Definitely one day will come and we can do the demonstration with the students. That I think that will be the better thing. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ MC ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ರಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು July 1st 1886 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 1962 July 1st ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. He was a renowned physician and he did his MRCP and FRCS and MRCP in UK. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಸರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ he was a South East Asian country ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ he was refused admission in those colleges because he was just a South East Asian citizen ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ he struggled hard and to get those seats and did his FRCS and MRCP, and again he became the chief minister of actually West Bengal. So not only a good doctor, good physician, he worked as a CM for the welfare of the people of West Bengal. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ. ಗ್ರೀಷ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಡೇ, ಅನಿಮಿಯಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಲುಕ್ ಎನಿಮಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ 260 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒನ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ HB screening campaign here and we'll let you know how much hemoglobin you all are having. Okay, so because this is not aided institution, our team will not come here. RBSK team, our health department person will not come here. One day definitely we'll conduct the health screening for all the students of this prestigious institution. Okay, so ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಶಾಲೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಓದಿದ್ರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷನ್, ಗುರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಗುರಿ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಏನ್ ತಿಂತಾರೆ? ಕುರ್ಕುರೆ ತಿಂತಾರೆ, ಲೇಸ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರೀಷ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದವರು ಅಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸಹ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇದರ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಒಂದಿನ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರಿಗೂ, ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೊನ್ನಿಮಾಡ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ದೇವರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಾನ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ವೈದ್ಯರು ಶ್ರಮಿಸಿ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರು ಕೇವಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಹಿಂದೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರಿ. ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡದಿರಿ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕರೆದು ಅವರಿಂದ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿತೃನ, ಗುರುಗಳನ್ನ, ದೇವರನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಮೂರು ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತೃರಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಅದೊಂದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ,
ತಂದೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ದೇವರು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಇದು ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಗೌರವದ ನಡುವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗದ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಹ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ವೃತ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ನವೆಂಬರ್ 14ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸವನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಪಿಜ್ಜಾ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಾನ್ನದಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬದನೆದು ಗೊಜ್ಜು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಶಿಟ್, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಟರ್ ಫುಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ, ಬಟರ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋರು ಕಡಿಮೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಬಟರ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಬಾಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫುಡ್ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಸಿಟಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಹೈಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಯೂಶಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೈಟ್ಗೂ ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೊಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ
ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಈಟಿಂಗ್ ಎರಡಿದ್ದಾಗಲೂ, ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಎರಡರಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತಿರಾಜ್ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಇದು, ಅದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಅಳವಡಿಸುವ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಣಿಯಂಡ ಸಂಜು ಸೋಮಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೂಕಳೆರ ಕಾವ್ಯರಮ್ಮ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕಳಿಚಂಡ ದೇವಯ್ಯ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಗುಮಟಿರ ಗಂಗಮ್ಮ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ತನುಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನುಜಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಯು ಸಿಫ್ನಾ ನಿರೂಪಿಸಿ, ದಿಶಾ ತಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಶೀದಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಕೊಡಗು ಧ್ವನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇದು ಕೊಡಗಿನ ನಂಬರ್ 1 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.